والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. روز گذشته مصادف بود با میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی ارواحنا له الفدا. ولادت اون حضرت را به همه شما سربازان اون وجود مبارک تبریک و تهنیت عرض میکنم. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق سربازی اون حضرت و همچنین زمین سازی ظهور اون حضرت رو به همه ما مرحمت بفرماید. جهت تعجیل در فرج اون حضرت و سلامتی اون بزرگوار باز هم یک صلوات اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल गुज़श्ते दिन इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की विलादत का दिन था. इस हवाले से मैं आप सभी हज़रात की खिदमत में तहनीत और तबरीक पेश करता हूँ. खुदावंद करीम हमें जो है वो उनकी सरबाजी का शर्फ हमें हासिल हो और उनके लिए, उनके ज़हूर के लिए हमें तौफीक दे, उनके लिए उस फील्ड को हो हम लोग हमवार करें. امروز آخرین بحث رو در مبحث توبه بیان میکنیم و پرونده بحث توبه که به عنوان دومین محبوبان خدا که توبه کننده ها باشن رو میبندیم و آن بحث عبارت از آثار و برکات توبه میباشد. आज हम इंशाअल्लाह जो सिलसिला अभी तक चलता आ रहा था तौबे के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, इंशाअल्लाह इसके आखिरी पड़ाव में हम आसार और बरक़ात जो है वो तौबे के हवाले से आज बयान करेंगे. तौबा कुनंदगान जो है वो दूसरी किस्म थी जिनके साथ खुदावंद करीम जो है वो मोहब्बत और उन्हें अपना अजीज़ समझता है. هنگام مراجعه به قرآن و روایات ما در رابطه با آثار توبه تقسیماتی داریم. گاهی اوقات آثار توبه آثار فردیه، یعنی یک شخص وقتی برای گناهان خودش توبه میکنه چه آثاری برای این فرد مترتب میشود و گاهی هم آثار اجتماعیه، یعنی گاهی اوقات یک جمعی توبه میکنن و خدای متعال برکاتی رو برای اون جمعیت مترتب میکنه. तौबे के हवाले से हम देखते हैं कि इसकी बहुत सारी किस्में हैं. अलबत्ता दो किस्में इन्होंने यहाँ पे कुरान और रिवायत के हवाले से बयान किया. कभी तौबा जो है वो एक फ़र्द अंजाम देता है, यानी तौबा करता है अपने गुनाहों से जो गुनाह उसने अंजाम दिए होते. कभी जो है न इज्तिमाई तौर से एक बहुत बड़ा जब गफ़ीर जो है वो लोग तौबा करते हैं. तो इसकी दो किस्में, एक शख्स कभी तौबा करता है, एक कभी जो है ग्रुप और ग्रुप तौबा करता है. و گاهی قرآن و روایات آثار توبه رو این گونه تقسیم میکنه. میگه آثار و برکات توبه گاهی اوقات دنیوی است، یعنی انسان اثر توبه رو در همین دنیا میبینه
و گاهی اوقات هم آثار توبه آثار اخروی است، یعنی برکاتش رو انسان در آخرت می‌بیند. कभी कभी जो है वो तौबा दूसरी तकसीम अगर हम देखें इसके आसार को जब हम देखते हैं, कभी ये आसार दुनियावी होते हैं और कभी ये उखरवी होते हैं। इन्हें दुनिया में कभी इसको ये असर दिखाई देगा इस तौबे का, या कभी कभी जो है वो आसार हम क़यामत में आसार का मुशाहिदा कर सकते हैं। و تقسیم سومی که از آیات و روایات برمیاد این است که آثار توبه گاهی اوقات مادی است و گاهی اوقات آثار توبه آثار معنوی می باشد. तीसरी तकसीम जो उन्होंने फरमाई है वो कभी वो असर जो है मादी होता है, कभी जो है वो असर मानवी होता है, यानी दुनियावी असर और मानवी असर। پس ما سه نوع تقسیم برای آثار توبه داریم: آثار فردی، آثار اجتماعی، آثار دنیوی، آثار اخروی، آثار مادی و آثار معنوی. तीन तरह के आसार जिस तरह इन्होंने तफसीलन बयान किया था, कुछ असर जो है फर्दी होते हैं, कुछ इज्तिमाई होते हैं, कुछ असर जो है वो तौबे के दुनियावी है और कुछ उखरवी है। इसी तरह कुछ असर जो है वो मादी है और कुछ असर जो है वो मानवी। با توجه به این مقدمه وارد آثار توبه از منظر قرآن و روایات میشیم. البته به همه آثار نمیشه ما در یک جلسه بپردازیم. به مهمترین آثار توبه از نگاه قرآن و روایات اشاره میکنیم. अब इंशाअल्लाह हम इन आसार की तफसीलन के बारे में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ये बात जो है वो तय है कि हमें जितने भी आसार हैं उन सब आसार को हम यहाँ बयान नहीं कर सकते हैं, इसलिए जितना हो सके इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में है। قبل از این که من آثار رو بگم، امیدوار کننده ترین آیه در قرآن برای گناهکارها هست که هر اندازه انسان گناه هم کرده باشه اما مأیوس نباید بشه. خدای متعال در قرآن چنین به ما امید داده است: یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اینقدر خدا به انسان گناهکار لطف میکنه، تعبیر میکنه یا عبادی، ای بندگان من، یعنی گناهکارها را حتی منتسب به خودش میکنه، یا عبادی. منتها گناهکارها اولین لطمه و ضرر را به خود زدن. الذین اسرفوا علی انفسهم، ای کسانی که ضرر به خودتون زدید با گناه. اما لا تقنطوا من رحمت الله، مأیوسی از رحمت خدا نشوید. چرا؟ میگه اگر شما دنیای از گناه داشته باشید ناامید نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اگر واقعا به سمت خدا بیای، خدا همه گناهان شما رو محو خواهد کرد. कुरान में एक ऐसी आयत है जिसके हवाले से हमें जो गुनाहगार हैं उनको बहुत ही उम्मीदवार रहना चाहिए कि खुदावंद करीम हमें जो है हमारे गुनाहों को बख्श देगा। वो आयत क्या है? तो इन्होंने फरमाया, खुदावंद करीम इस आयत में फरमाते हैं, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। जो गुनाहगार लोग हैं, बंदे हैं, उनको भी खुदावंद करीम क्या कहता है? या इबादियल्लज़ीना, मेरे बंदे। जाहिर सी बात है गुनाहगार को लोग जो है वो गुनाहगार समझते हैं, लेकिन खुदावंद करीम उससे जो है अपने बंदे ये कर कर जो है उन लोगों को खिताब करता है कि आप लोगों ने गुनाह किए हैं, अपने आप को ही नुकसान पहुंचाया। असरफु अला अनफुसिहिम, आपने अपने आप को ही ज़रर और नुकसान पहुंचाया। लेकिन ऐसा मत रहे, आप नाउम्मीद न हो जाए। खुदा की रहमत जो है वो वासिआ है, और जितने भी गुनाहगारों ने जो तौबा किया होगा तो सारे गुनाह जो है वो खुदावंद करीम उनके बख्श दे। اولین اثر از آثار گناهان که خیلی خیلی امید بخش است برای انسان، محو شدن
آثار گناه هست، محو شدن آثار گناه. چون گناه یک جرمه، انسان با هر گناهی که میکنه به روایتی که ما داریم یک نقطه تاریکی تو قلب انسان ایجاد میکنه. اما اگر انسان واقعا توبه بکند، خدای متعال تو قرآن وعده داده است که من به برکت توبه شما اثر گناه را از پرونده اعمال شما محو خواهم کرد. مثل انسانی که یک غلط املایی نوشته باشد، با پاک کن میاد اون غلط رو پاک میکند. این آیه رو دقت کنید. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله. بعد پایانش میفرماد عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما توبه بکنید، خدای متعال یکفر عنکم سیئاتکم، پرده میپوشاند روی گناهان شما، یعنی اون اثر گناه دیگه دیده نخواهد شد. इस हवाले से जो है वो सबसे पहला असर इस तौबे का जो होता है वो ये है कि खुदावंद करीम जो है, जो हमने गुनाह अंजाम दिए होते हैं, उन गुनाहों के जाहिर सी बात जब गुनाह देते हैं वो कुछ असर अपने पीछे छोड़ देता है। तो खुदावंद करीम हमें ये फरमाते हैं कि वो गुनाहों के जो असरात है खुदावंद करीम उन्हें भी महव कर लेगा तौबे के साथ साथ। यानी आप जैसे लग रहे हैं कि बिल्कुल साफ और पाक जो है वो इस तरह। और आयत में जो है वो ये कहा गया कि जितने भी आसार है युकफ्फिरु, उनको जो है वो छुपा देगा, कान्नहु वो आसार जो है वो मिट जाएंगे। तो ये सबसे पहला और बड़ा असर इस तौबे के हवाले से कि हमारे गुनाह जो है उसके आसार भी खत्म हो जाए। اثر دوم که خیلی مهمتر از اثر اوله، میفرماید که ما علاوه بر این که آثار گناهتون رو محو میکنیم، به جای اون گناهان عمل صالح برای شما می‌نویسیم. یعنی اون ضررها را تبدیل میکنیم به منفعت. آیه رو دقت بفرمایید، سوره فرقان آیه 70. من تاب و آمنه و عمل صالحا، کسی که توبه بکنه و عقیده خودش را درست بکنه و عمل صالح انجام بده، به این سه تا شرط میکنه. یک، نسبت به گذشته پشیمان بشید، تابه، و آمنه. یعنی چی؟ به مؤمن دوباره میگه آمنه. معلومه که اون ایمان قبلی تو عمیق نبود که تو رو از گناه باز بداره، نه، یک تجدیدی در اعتقادات خودش داشته باشه. سه، عمل صالح انجام بده. قرآن وعده داده فاولئک، چنین توبه کننده هایی یبدل الله سیئاتهم حسنات. این گونه توبه کننده ها خدا به جای اون سیئات حسنات براشون می نویسن. این خودش روشنگر این که ما دو جور توبه کننده داریم. یه سری افرادی از گذشته توبه میکنن اما عمل صالح انجام نمیدن، خدا فقط آثار گناهانشون رو محو میکنه، اما چیزی به عنوان حسنات تو پروندهشون نیست. بخش دوم توبه کننده ها کسانی است که واقعا یه تجدید نظر جدی تو زندگیشون میکنن، هم از نظر عقیدهشون رو درست و محکم میکنن و هم تو وادی عمل صالح میشن. خدای متعال برای اینها علاوه بر این که اون گناهان گذشته رو محو میکنه، به جای اونها عمل صالح. दूसरा असर जो यहाँ पे इन्होंने उसका जिक्र किया है वो ये है कि खुदावंद करीम जो है उनके सय्यात जो है वो हसनात में तब्दील करता है। यानी गुनाह जो उन्होंने अंजाम दिए उनके आसार भी मिटा देता और फिर उन सय्यात को हसनात में तब्दील करता है। इसके लिए शर्त है, कुरान ने जो शर्त रखी है कि जो तौबा करे
उसके बाद से फिर ईमान ले आए, क्योंकि ये तौबे के बाद जो ईमान होता है, कानून इसके ईमान में कुछ कमी रहती है, तो तौबे के बाद इन्हें दोबारा से ईमान लाना चाहिए और उसके बाद इस ईमान के साथ साथ ये अमल सालेह भी अंजाम देता रहे। तो खुदा करीम ने कहा जितने भी आपके वो असर है गुनाहों के वो मिट जाएंगे और उस पर उसकी जगह पे जो है वो आपको हसनात भी मिल जाएंगे। बस तौबा करने के लिए जो है वो दो किस्में हैं तौबे के लिए। कभी जो है इंसान तौबा करता है उसके आसार मिटा दिए जाते हैं लेकिन उसके बाद अमल सालेह अंजाम नहीं देता है। लेकिन कभी तौबा ऐसा होता है तौबे के साथ साथ जो है वो फिर अमल सालेह भी अंजाम देता है। तो इन लोगों के लिए क्या है, इन लोगों के लिए क्या है वो ये कि इनके आसार और जो है वो गुनाह वो मिट जाते हैं, उनकी जगह पे जो है वो हसनात लिखे जाते हैं। من با یک مثال تفاوت این دوتا رو برای شما روشن بکنم. ببینید شخصی از 20 سالگی تا 30 سالگی 10 سال فقط گناه میکرد، اما از سال 30 به بعد توبه کرده است. یه وقت میگیم فردای قیامت میشه اون 10 سالی که گناه کرده با توبه فقط آثار گناه محو میشه، اما قیامت نگاه میکنن در این 10 سال حسناتی تو پرونده اعمالش نیست، طرف قصه میخوره. اما یه وقت نه، جدی میاد جبران میکنه، تابه و آمنه و عمل صالحا. یه وقت میاد نه توبه میکنه جبران میکنه گذشته را. اون 10 سال یعنی از 20 تا 30 نه تنها آثار گناه محو شده، حسنات هم درش نوشته شده. پس گاهی اوقات فقط اثر گناه نیست، اما اون 10 سال اون چیزی به عنوان عمل صالح نیست. اون بخش اوله. اما یه وقت اینه که علاوه بر این که اون آثار گناه محو شده، حسنات هم در این 10 سال نوشته شده. ये किसी की उस ऐसे इंसान की मिसाल है जो मान लीजिए उसकी एज 20 साल की तो और 20 साल से लेकर 30 साल तक उन्होंने 10 साल में गुनाह किए। अब ये जो उन्होंने गुनाह अंजाम दिए हैं, कभी कभी इसके बाद वो तौबा कर लेता है और इस 10 साल के गुनाहों का वो असर जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो अमल सालेह अंजाम नहीं देता। क़यामत में देखता है कि मेरे फाइल और परवंदे में कुछ नहीं। लेकिन एक शख्स ऐसा तौबा करता है इस 10 साल के मुकाबले में जो उन्होंने गुनाह अंजाम दिए थे, तौबा करता है और तौबे के बाद उसके आसार भी खत्म होते हैं। लेकिन क्या करता है तौबे के बाद, ईमान के बाद, अकीदा ठीक करने के बाद फिर अमल सालेह अंजाम देता है। जब ये इंसान अमल सालेह अंजाम दे दे तो देखता है कि उसकी जो है वो सय्यात की जगह पे जो है वो उसकी फाइल में हसनात भी लिखे गए हैं। سومین اثری که قرآن برای توبه ذکر میکنه عزیزان استجابت دعاست. خیلی مهمه. اگر ماه رمضان در پیش داریم که پیغمبر میفرماد و دعاءکم فیه مستجاب، اما بعضی از ماها دعا میکنیم اما دعاهامون مستجاب نمیشه به خاطر یا توبه نکردیم یا توبه ما توبه جدی نیست. قرآن وعده داده اگر کسی توبه جدی بکند خدای متعال قطعا او رو میبخشه و دعایش رو مستجاب. خیلی وعده قشنگه. یعنی اگر کسی توبه بکند، توبه واقعی باشه، بعد از توبه اگر دعا بکنه خدا دعایش رو مستجاب میکند. سوره انبیا آیه 87، آیه‌ای که هممون کم و بیش باش سر کار داریم و آشنا هستیم، از قول جناب یونس پیامبر وقتی در شکم نهنگ بوده است در اون ظلمات اینجور فرمود لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این سبحانک انی کنت من الظالمین توبه است. قرآن چه میفرماد پشت سرش؟ جناب یونس وقتی توبه کرد
اقرار کرد، قرآن میگه فاستجبنا له، ما هم دعاشو اجابت کردیم. نه تنها اجابت کردیم و نجیناه من الغم، او رو از غم و اندوه هم نجات دادیم. بعد پشت سرش میگه این راه مخصوص جناب یونس نبود، هر گنهکاری یونسوار بیاد در خانه ما توبه بکند و کذالک ننجی به صورت مضارع است، یعنی در آینده هم کسانی که روش یونس را در پیش بگیرند و به توبه کنند ما دعاشون رو به اجابت میرسانیم و اونها رو از غم نجات میدیم. तीसरा असर जो है वो तौबे के लिए इन्होंने फरमाया वो इस्तिजाबत दुआ, यानी खुदावंद करीम जब इंसान तौबा करता है तो उसके बाद उसके जो है वो जो दुआ मांगता है वो दुआ भी खुदावंद करीम उसको इजाबत और कबूल कर लेता है। लेकिन इसका ज़रूरी ये है देखना है हमें कि वो तौबे वाकई था या नहीं, तौबे हकीकी था या नहीं, या उसके बाद दोबारा से गुनाह अंजाम दे दे। तो हम देखते हैं कि हमसे कहा गया है कि खुदावंद करीम की तरफ बारगाह की तरफ वो दुआ करें, लेकिन देखते हैं हम गुनाह हमारे वो हमारी दुआ इस्तिजाबत नहीं होती है, कबूल नहीं होती है। तो उसकी वजह यही है, माह रमज़ान में भी हम देखते हैं खुदावंद करीम ने फरमाया कि वो दुआ हुकूफ़ी है मुस्तजाब, आपके दुआ जो है माह रमज़ान में कबूल है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे गुनाह जो है या हमारी दुआ जो है वो कबूल नहीं होती है। तो उसकी वजह यही है कि हम हकीकी तौर से तौबा नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इनमें हज़रत यूनुस की मिसाल दी है, तो वो जब उसने गुनाह से तौबा कर दिया, जब हज़रत यूनुस ने गुनाह से तौबा कर दिया तो खुदा ने करीम ने उन्हें क्या कहा, फस्तजबना लहू, हमने उसकी दुआ कबूल कर ली। यानी तौबे के बाद जो है वो जो दुआ उन्होंने की खुदा ने करीम ने उसको कबूल किया, इस्तिजाबत करी, और उसके बाद इसके साथ साथ मुझे नजात भी दे दी। ये नजात भी यूनुस को चूंकि मछली के पेट में था तो उससे उसको नजात भी मिली। अब इनका कहना है कि ये सिर्फ यूनुस के लिए नहीं है, अगर मोमिनीन भी ऐसा काम करे, गुनाह के बाद वो तौबा करे, तो खुदा करीम जरूर उनके गुनाहों को बख्श देगा और उनकी दुआ को जो है वो कबूल करे। عزیزان، آقایون و خانمایی که صدای منو میشنوید، تا شکست نشیم و خود را نشکنیم بزرگ نمیشویم. کجا خود را بشکنیم؟ در پیشگاه خدای تبارک و تعالی. جناب یونس خودش رو شکند، فریاد زد سبحانک انی کنت من الظالمین. صادقانه اعتراف کرد خدایا من کوتاهی کردم. بله، خدایا من کوتاهی کردم، اونی که تو میخواستی من نبودم. خب وقتی خودت رو شکست عزیز خدا شد. فاستجبنا له و نجیناه من الغم. یه درس عزیزان، علمایی که راه رو پیمودن میگه قدم اول سلوک استغفاره. حداقل روزی 70 بار انسان استغفار بکنه. قدم دوم را پیشنهاد میدن همین ذکر یونسیه هست که 100 بار انسان حداقل روزی ذکر یونسی رو داشته باشد و بهترین حالت هم سجده هست، یعنی انسان سر به سجده بگذارد، همین جمله رو میگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. با لا اله الا انت داری به درجه ناب توحید میرسی، یعنی قطع امید از همه کس و همه چیز. لا اله الا انت. درست شد؟ انقطاع الی الله پیدا کنیم، تو خود رو دیگه نبینیم، خود رو بشکنیم. سبحانک انی کنت من الظالمین. این دوتا شرط رو اگر داشته باشیم، واقعا اقرار به توحید بکنیم لا اله الا انت،
واقعا هم اقرار بکنیم که ما جز قصور و تقصیر چیزی دیگری نداریم. سبحانه که اینی کنت من الظالمین باشه، خدا هم با آغوش باز پذیرا میشه. فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. तो अगर आपको हम लोगों को बड़ा बनना है तो उसके लिए हमें अपने आप को गिराना होगा। किसके सामने? परवरदिगार आलमीन के सामने। जितना हम अपने आप को गिरा देंगे परवरदिगार आलमीन के सामने, उतना ही हम बड़े हो जाएंगे। हज़रत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम ने यही काम किया, एतराफ़ किया, खुदा करीम ला इलाहा इल्ला अंत, कोई नहीं है खुदा के बगैर। जो भी मैंने काम किया, मैंने गुनाह अंजाम दिए, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अब ये एतराफ़ कर रहा है कि मैंने गुनाह अंजाम दिया। अगर हकीकतन में अपने आप को गिराना है खुदा के सामने, तो खुदा करीम उसको ऊंचाई पे ले जाता है। तो खुदा करीम भी ये फरमाता है यूनुस के मामले फस्तजबना, हमने उसकी उस दुआ को जो है वो कबूल किया, और न सिर्फ कबूल किया बल्कि उनको नजात भी दी। तो इसके साथ साथ अगर मोमिनीन भी ऐसा काम करे, अपने आप को गिरा दे, तौबा करके खुदा करीम से ये कहे कि हम कुछ भी नहीं है, जो भी है आप बुजुर्ग और वाला मकाम है, तो इसके नतीजे में खुदा करीम उसको इज्जत दे देता है। इस जिस तरह हज़रत यूनुस को इज्जत बख्शी, और मोमिनीन भी अगर ये काम करे तो मोमिनीन को भी इसी तरह इज्जत बख्श दे। این آیه شریفی که خوندم راه توبه کردن درست رو به ما راهنمایی می‌کند. راه ناز کردن برای خدا رو به ما نشون میده. یعنی اول بیا از خدا بگو، بعد بیاد از خود بگو. تو دعا هم داریم، این جمله خیلی زیباست. یه الهی ان اخذتنی به ذنوبی، الهی ان اخذتنی به ذنوبی فاخذتک بعفوک. خدایا تو اگر میخوای منو با گناهام اخذ بکنی و محاکمه کنی، اما منم به یک چیز چنگ میزنم، فاخذتک بعفوک، منم چنگ میزنم به عفو تو. میگم خدای عفو تو بس کجا رفته؟ اینجوری درها باز میشه. الهی ان اخذتنی به ذنوبی فاخذتک بعفوک. اینجا هم جناب یونس داره به ما یاد میده، میگه اگر میخواید خدای متعال بلافاصله توبه تو قبول بکنه، اول بیاد خودش بگو لا اله الا انت، یعنی بگو خدایا در این دنیا غیر از تو کسی رو ندارم. واقعا نداشت. وقتی تو شکم نهنگ قرار گرفت، نه زن بود، نه بچه بود، نه رفیق بود، به حالت عادی باید از دنیا میرفت، تو شکم یک حیوان باشه. بعد احساس کرد اونجا اونی که همون داره او رو نگه میداره کیه؟ خداست. لذا اقرار کرد به این مسئله لا اله الا انت. خب خدا میخواد بگه اگر غیر از من کسی نیست، تو خودت چه کاری؟ خدای من سبحانه که اینی کنت من الظالمین. بله، من در زمره کسانی هستم که نسبت به حق بندگی تو به خودم ظلم کردم، اون حق بندگی رو انجام ندادم. اگه این چنین باشه گوش در میاد فاستجبنا. پس ما شیوه توبه کردن رو هم باید از انبیا و ائمه معصومین یاد بگیریم. हज़रत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम जो है वो जाहिर सी बात है यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक ये कि उसने एतराफ़ किया अपने गुनाहों का, दूसरी बात है खुदा करीम को जो है बहुत ही इज्जत और आला बना दिया। ये कहते कि खुदा करीम आप जो है वो कोई भी नहीं इस दुनिया में सिवाय आपके। और मछली के पेट में भी यही जिक्र, कोई बचा नहीं सकता था मछली के पेट में, कौन बचाता था हज़रत यूनुस, लेकिन यही कहा कि ला इलाहा इल्ला अंत, खुदाया कोई नहीं इस दुनिया में जो मेरी मदद को आए,
तो उसके बाद एक जुमला ये था कि आप अजीम है परवरदिगार, उसके बाद अपने गुनाहों का भी एतराफ़ किया। दुआओं में भी ये है कि खुदावंद करीम अगर किसी को मुआखज़ा करे, पकड़े उसको उसके गुनाहों की वजह से, तो कहना चाहिए कि खुदाया अगर आप हमें अजाब और हमें उस मासियत के मुकाबले में आप हमें पकड़ेंगे तो हम आपके उस अफ़ू, चूँकि खुदावंद करीम का एक नाम अफ़ू भी है, तो हम आपके उस अफ़ू का दामन पकड़ेंगे, हम आपको अफ़ू से जो है वो पुकारेंगे। जाहिर सी बात है, जो खुदावंद करीम से इस तरह पेश आएंगे, अपने गुनाहों का एतराफ़ करे और परवरदिगार आलमीन को जो है वो बड़ा बना दे, तो खुदावंद करीम भी उनके उस गुनाहों को माफ़ कर देता और उसके दुआ उसको नजात मिलती है। और इसी तरह मोमिनीन जो है वो अगर वो भी हकीकत में तौबा करे, खुदावंद करीम उन्हें भी जो है उन गुनाहों से उनको छुटकारा मिलेगा और उनके दुआ है वो मुस्तजाब हो जाए। در نماز میت بعضی از بزرگان وقتی تکبیرات واجب را گفتن، آخرین جمله که برای اون میت میگن الهی عفک عفک عفک، اینو چندین بار تکرار میکنن. لذا ما هم پیش از اون که به اون حالت در بیاییم دیگران برای ما طلب عفو بکنن، خود فرصت را غنیمت بشماریم، بعد از هر نماز سر به سجده بگذاریم، حداقل 10 بار بگوییم الهی عفک عفک عفک. तो नमाज मैयत जो पढ़ाई जाती है उसमें तकबीरात जो उनके अलावा जो है वो आखिर में हम मैयत के लिए क्या कहते हैं, 3 बार ये गुजारिश करते हैं खुदा की दरबारगाह में कि खुदाया इनको बख्श दे, अफ़का अफ़का अफ़क, इनको बख्श दे। तो इनका फरमाना है कि हमें जो है वो उस टाइम पे जो है लोग हमारे लिए खुदावंद करीम से ये कहे कि इनको बख्श दे, हमें फुर्सत से इस्तेफादा करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में ही हमें सजदे में जाके 10 बार कम से कम ये कहना चाहिए इलाही अफ़का अफ़का। اثر چهارم از آثاری که قرآن برای توبه ذکر میکنه نزول برکاته. نزول برکات. چه برکات؟ قرآن میفرماید برکات از آسمان و زمین برای کسی که توبه بکنه. سوره 9 آیات 10 11 12 و 13 قرآن جون که استغفروا ربکم استغفروا ربکم انه کان غفارا. برید استغفار کنید، توبه بکنید، خدا بسیار بسیار بخشنده است. بعد پشت سر میگه یرسل السماء علیکم مدرارا، خدای متعال به آسمان فرمان میدهد باران با برکتت را بر این توبه کننده ها نازل بکن. این از همون آثار اجتماعی توبه هست. یرسل السماء علیکم مدرارا. بعد چی؟ مال ندارید، مال بهتون بدیم. فرزند ندارید، به برکت توبه فرزندم به شما میدیم. بعد جالب اینه که میگه مال و فرزندی به شما میدیم که مدد و یاور شما بشن. چون بعضی از اموال به ضرر آدم تمام میشه، بعضی از فرزندان به ضرر آدم تمام میشه. اما قرآن میگه اگر شما اهل توبه باشید یمددکم به اموال و بنین. بعد چی؟ و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. قیامت برای شما نه یک بهشتها که دارای نهرها باشه به شما میدیم. بعد خدای متعال در پایان آیه گله میکنه، میگه ما لکم لا ترجون لله، ما لکم لا ترجون لله وقارا. چه شده؟ به همه امید دارید، به همه کس و همه چیز امیدوار هستید، اما به خدا امید ندارید. نه، امید به خدا داشته باشید
توبه بکنید که اگر توبه بکنید از آسمان و زمین مادی و معنوی برای شما من برکات رو نازل میکنم. यहाँ पर चौथी बरकत जो इन्होंने उसका जिक्र किया, नुज़ूल बरक़ात, यानी असर जो है वो चौथा असर गुनाहों से तौबा करने के लिए वो नुज़ूल बरक़ात है। आयत शरीफा ने तिलावत करी है, उसमें 3-4 चीज़ें उन्होंने खुदा करीम ने यहाँ पे जिक्र किया है, 3-4 चीज़ों की अहमियत यहाँ बयान करी है। सबसे पहले जो खुदा करीम जो है वो अगर ये तौबा करे, हकीकत में तौबा करे, युरसिलुस्समाउ अलैकुम मिदरारा, आसमान से इनके लिए जो है वो बारान रहमत वो नाज़िल करेगा। अब ये बारान रहमत सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं होता, ये सब जो भी उस इलाके में रहते हैं सब के लिए। तो इन्होंने ये फरमाई है असर इज्तिमाई है इसके लिए। दूसरी चीज़ जो जिसका आपके लिए वो खुदा करीम फराहम करेगा, माल और फर्जंद अता करेगा। कैसा माल और कैसी औलाद जो आपके लिए मददगार और यावर आपके लिए साबित हो जाए। और इसके बाद जो है वो जन्नत, उसके नेमत और जितनी भी नईम वगैरह जो है वो आपको इनायत करेगा। खुदा करीम आखिर इस आयत में ये फरमाता है क्यों नहीं आते हो आप खुदा की तरफ, क्यों नहीं तौबा करते हो कि खुदा करीम ये सारी नेमत और ये सारी चीज़ें आपको इनायत करेगा। اثر پنجم از آثار توبه که به نظر من از همه آثار مهمتره، رهایی از لعنت خدا، لعنت فرشتگان و لعنت خلق خداست. خدای متعال تو سوره آل عمران آیه 86 تا 89 یه عده از گناهکارها رو نام میبره که اونقدر در گناه غرق شدن که هم خدا اونها رو لعنت میکنه، هم فرشته های خدا اونها رو لعنت میکنه و هم خلق. الله اکبر. یعنی گاهی بشر به جایی میرسه که مشمول لعن خدا و فرشته ها و خلق خدا قرار میگیره. بعد خدای متعال یه استثنا میزنه، میگه اگر کسی بخواد از این لعن خودش رو نجات بده باید موفق به توبه بشه. عنایت کنید اون آیه 86 میگه کیف یهدی الله قوما، خدا چگونه هدایت کنه قومی را که این گناهان رو انجام میده. با انجام این گناه هدایت خدا شامل حالشون نمیشه. میگه اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. اجمعین رو با تاکید میاره، یعنی یه عده افراد گناهانی را مرتکب میشوند، هم لعنت خدا، هم لعنت همه فرشته ها و هم لعنت همه خلق خدا شامل حالشون. بعد یه استثنا میگه الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر کسانی که بعد از ارتکاب گناه توبه بکنن و اصلحوا، گذشته را هم جبران بکنن، فان الله غفور رحیم. यहाँ पे जो पांचवी चीज़ जो है वो तौबे के हवाले से हमें जो नसीब होगी वो ये कि खुदा करीम की वो लानत उससे हम इंशाअल्लाह हम महफूज रहें। अब आए मुबारक आल इमरान, सूरह आल इमरान की इन्होंने यहाँ तिलावत करी, तो 3 तरह की लानत उस इंसान पे होती है। 3 तरह के लोग या 3 तरह के मौजूदा उस पर लानत भेजते हैं जो ऐसे गुनाह उन्होंने अंजाम दिए हो। एक खुदावंद करीम की लानत होती है उस पर, उसके बाद उनके मलाइका की लानत होती है उन पर, और लोगों की लानत होती है उन पर। लोग भी जो है ना जमिया, यहाँ पे उनके लिए जो है वो एक ऐसी चीज़ बोली जितने भी लोग हैं उन सब की लानत होती है इस आदमी पे जिसने ऐसे गुनाह अंजाम। खुदावंद करीम ये फरमाता है किस तरह
खुदा इस इंसान की जो हिदायत करेगा जो ऐसे गुनाह उन्होंने अंजाम दिए। लेकिन इसी आय के इलामा और ज़ैल में जो है वो फरमाता है कि अगर किसी ने जो है वो तौबा किया और उसके बाद अपनी इस्लाह की तो उसके बाद खुदा करीम उसके जितने भी गुनाह है वो बख्श देगा। बस इस लानत से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम तौबा करें, और वो भी तौबा हकीकी कि हम खुदा की लानत से भी बचे, मलाइका की लानत से भी बचे और तमाम लोगों की लानत से बच जाए। इसके लिए सिर्फ चारा यही है कि हम तौबा करें और उसके बाद आमाल सालेह अंजाम। اثر ششم خیلی باز این امیدوار کننده است، برخورداری از دعا و استغفار فرشتگان خاص که در قرآن از اونا تعبیر میکنه به حاملان عرش الهی. کسی که اهل توبه باشد، فرشته ها یا حامل عرش الهی چنین توبه کننده را دعا میکنند. سوره غافر آیه 7: الذین یحملون العرش و من حوله، فرشته هایی که حاملان عرش الهی هستند. آیه ادامه داره که اینا چیکار میکنن؟ یستغفرون للذین آمنوا، این فرشته ها برای مؤمنان دعا میکنن ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، شاهد اینجاست، فاغفر للذین تابوا، فاغفر للذین تابوا، خدایا هر بندی از بندهات که توبه کرده او را ببخش، و قهم عذاب الجحیم، و اونها را از آتش جهنم باز بدار و محفوظ بدار. तो जो छठी किस्म है इस इन्हें आसार के हवाले से वो ये है कि मलाइका जो है जो तौबा करते हैं उनके लिए मलाइका भी दुआ मांगते हैं, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे जो हामिलान अर्श, जो अर्श को जो है वो हामिल किए हुए लोग, वो इनके लिए जिन लोगों ने जो है वो इस्तिग़फ़ार किया या तौबा किया जिन लोगों ने, तो वो मलाइका उनके लिए क्या करते हैं? इस्तिग़फ़ार करते हैं उनके लिए। और ये खुदा करीम से ये चाहते हैं खुदाया इन्हें अज़ाब जहीम से जो है वो नजात दे दे। बस यहाँ पे छठी चीज़ जो असर जो है वो ये है कि खुदा करीम मलाइके जो है वो खुदा करीम से ये कहते हैं कि खुदाया हम इसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, इनको अज़ाब जहीम से नजात दे। اثر دیگر توبه بهشتی شدنه. این آثار اخرویه. خدا وعده داد کسی که توبهش جدی باشه قطعا فردای قیامت اهل بهشت خواهد شد. سوره مریم آیه 60: الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یدخلون الجنه، یدخلون الجنه. बहिश्त जो सातवां असर है या सातवीं चीज़ जो तौबे के हवाले से हमें नसीब होगी वो ये कि हमें जो है वो जन्नत में भेजा जाएगा। ये कौन सा असर है? ये असर मानवी उखरवी है, जहाँ पे हमें जो है वो आखिरत में जन्नत नसीब होगी। तो यहाँ पर जो है वो जिन लोगों ने तौबा किया, ईमान लाया और अमल सालेह, इन्हें तौबे के बाद जो है वो फिर से वही ईमान जो उन्होंने लाया, जो कम कसर बची थी ईमान में वो कंप्लीट करा, उसके बाद अमल सालेह अंजाम दिए, तो खुदा करीम इन लोगों से ये कहता है कि आपका आखिरी ठिकाना जो है वो बहिश्त होगा। هشتمین اثر از آثار توبه دفع بلاست. عزیزان، بر اساس روایات ما برخی از گناه‌ها بلاها رو بر فرد و جامعه نازل میکنه. در دعای کمیل میکنیم اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا، خدایا ببخش بر ما اون گناهانی که اگر مرتکب بشیم بلا رو بر ما نازل میشه. برخی از مشکلات و بلاها سببش گناهانی است که ما انجام میدیم. اما اگر کسی توبه بکند
خدا اون بلاهایی که قرار بود بر او نازل بشه برطرف میکند. دو تا شاهد. پیغمبر اکرم میفرماد معذرت میخوام، قرآن میفرماد ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. هرگز خدا جمعیتی که استغفار بکند اونها رو عذاب نمی کند، بلا بر اونها نازل نمی کند. و همچنین اون خدمت آیات و روایات دیگری وجود داره. پس بنابراین استغفار موجب دفع بلا می شود. आठवीं चीज जो और आठवां असर जो है यहाँ पर जो तौबा करते हैं उन खुदावंद करीम उन्हें जो है वो बला से महफूज रखेगा। कुछ गुनाह जो है वो हम अंजाम देते हैं, बाइस बनते हैं कि हमारी तरफ जो है वो बलाएं आ जाए हमारी तरफ। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसके सबब से बलाएं हमारी रुख करें, हमारी तरफ आ जाए। तो इनका फरमाना है कि अगर इंसान तौबा करे उसका एक नतीजा ये है कि हम बलाओं से महफूज रहेंगे। तो इन्होंने आयत का यहाँ पर हवाला दिया मा कन्नल्लाहु मुअज़्ज़िबुहुम व हुम यस्तग़फिरून। अगर लोग जो है वो इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे, तो खुदावंद करीम अजाब जो है वो बला की सूरत में ही होता है, तो खुदावंद करीम उन्हें उस अजाब और उस बला से महफूज रखे। اثر نهم از آثار توبه برطرف شدن غم و اندوه است. شما گاه اوقات میگیم دنیای غم اومد روی سینه من، بیحالم، نمیدونم چیه، هرچی نگاه میکنم علت رو نمیدونم. قرآن و روایات میگه ریشه بسیاری از این غم و اندوهای مذموم گناه نیست که ما انجام میدیم. این گناه باعث میشود که غم و اندوه متوجه انسان بشه. اما راه برطرف شدن این غم و اندوه رو هم قرآن و هم روایات میفرماد توبه هست. رسول مکرم اسلام میفرماید من کثرت همومه فعلیه بالاستغفار. این دو تا جمله بیشتر نیست. من کثرت همومه، کسی که هم و غمش زیاد شده میخواد از این هم و غم رها بشود، فعلیه بالاستغفار، بر اون بود به توبه کردن. و همچنین اون آیه یونسیه که خوندیم فاستجبنا له و نجیناه من الغم، ما به برکت توبه یونس رو از غم نجات دادیم. پشت سر میگه و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین هم اگر توبه بکنن اونها رو از غم و اندوه نجات میدیم. और 10वां असर जो है वो इस हवाले से है वो गम अंदूह की दूरी और बरतरफी। जो लोग वाकई में तौबा करते हैं तो खुदावंद करीम जो है उन्हें गम अंदूह से महफूज रख देता है, क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से इनके दिल में गम अंदूह पैदा होता है, तो हमेशा गमगीन रहता है, बेहाल रहता है। तो इस हवाले से खुदावंद करीम ने फरमाया अगर हम हकीकत में हम गुनाहों से तौबा करें तो खुदावंद करीम जो है वो हमें उन गमूमात और हमूमात से भी जो है वो रहाई देगा। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इन्होंने नकल की कि यहाँ पर जो भी जिसके गम ज़्यादा हो तो उसको चाहिए कि वो इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, उसकी वजह से जो है उनके गमूम और हमूम जो है वो दूर हो जाते हैं। इसी तरह आए कबली में इन्होंने फरमाया कि हमने कहा यूनुस को आपके जितने भी गम हैं वो हम दूर कर देंगे। बस तौबा एक ज़रिया बनता है इस चीज़ का कि हमारे जो अंदर गमूम और हमूम हम गमगीन रहते हैं, खुदावंद करीम हमें तौबे की वजह से वो जितने भी गमूम और हमूम है वो हमसे दूर कर देते हैं। دهمین و آخرین اثری که قرآن برای توبه بیان می‌کند این است که توبه کننده محبوب و دوست خدا می شود. یعنی گناهان بخشیده به انسان به قرب پروردگار می رسد و محبوب خدا می شود. سوره بقره آیه 222 ان الله یحب التوابین، خدا آدم‌های توبه کننده را دوست خواهد داشت.
आखरीन असर और आखरीन चीज़ जो हमें तौबे के नतीजे में जो है वो मुहैया होगी और फराम होगी हमारे लिए, ये कि खुदावंद करीम हमसे दोस्ती करने लगेगा, हमें पसंद करने लगेगा। ये सबसे बड़ा एजाज़ है इंसान के लिए कि खुदावंद करीम उससे जो है वो दोस्ती करे। तो तौबे के नतीजे में खुदावंद करीम हमें हमसे मोहब्बत करने लगेगा, क्योंकि खुदावंद करीम फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, खुदावंद करीम जो तौबा करने वाले होते हैं उनसे परवरदिगार आलमीन मोहब्बत के साथ पेश आता है, उनसे मोहब्बत करने लगता है। خب به لطف خدای متعال در طول این مدت ما دو تا از محبوبان خدا رو از منظر قرآن بحث کردیم. یک، توکل کننده ها، دو، توبه کننده ها. اما محبوبان دیگری هم هست که در قرآن بیان شده. ما این مباحث اخلاق روزهای پنجشنبه ما هفته آینده تعطیل، منتها هفته بعدش که مصادف میشید با ماه مبارک رمضان، در طول ماه رمضان هر روز، البته غیر از روزهای تعطیلی، هر روز یعنی از دوشنبه تا جمعه، هر روز همین ساعت 11 همین تفسیر موضوعی رو به عنوان کرسی تفسیر در طول ماه مبارک رمضان خواهیم داشت. ادامه مطالب مربوط به محبوبان خدا از نگاه قرآن شریف. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. यहाँ तक जो है वो हमने दो ग्रुप जो महबूब खुदा से करार पाते हैं उनके हवाले से हमने बहस की, मुतवक्किलीन के बारे में हमने बहस की, तव्वाबीन के बारे में बहस की। इंशाअल्लाह ये दो किस्में हमने आज तक बयान करी है, लेकिन अगले हफ्ते इंशाअल्लाह दर्स नहीं रहेगा, तो इस सिलसिले को हम इंशाअल्लाह माह मुबारक में आगे बढ़ा देंगे तफसीर मौज़ूई के उन्वान से। लेकिन बहस यही होगी जो आप दूसरी किस्में हैं महबूबान खुदा में से इंशाअल्लाह उन पे गुफ्तगू हुआ करेगी। तो हर दिन जो है वो दर्स हुआ करेगी, सिवाय जो शंबे, यकशंबे, सनीचर, इतवार को चूँकि छुट्टी रहती है उन दिनों में